بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر حملے ناکام، 3 خودکش حملہ آوروں سمیت 92 دہشت گرد جہنم واصل۔ 30 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے 41 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ گزشتہ 2 روز میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 15 بہادر بیٹوں نے شہادت کو گلے لگایا۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کا امن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دالبندین، خاران، پنجگور، تم، گوادر اور پسنی کے گرد متعدد دہشت گردانہ کارروائیاں کی۔ دہشت گردوں نے ضلع گوادر اور خاران میں 18 معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں بچے، خواتین، بزرگ اور مزدور شامل۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری جواب دیا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ علاقے میں کسی بھی دوسرے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ویژن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی کی انتھک مہم ملک سے غیر ملکی سپانسرڈ شدہ اور سپورٹ شدہ دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے پوری رفتار سے جاری رہے گی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، شواہد موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اہم گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے جو ملک دہشت گردی کروا رہا ہے وہ بھارت ہے۔ حملوں میں ملوث کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے، سہولت کاروں کو بھی نہیں بخشا جائے گا، ایک ایک دہشت گرد کا پیچھا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بہت بہادر ہیں، فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ چند سرفراز بگٹی اور ہوتے تو دہشت گردی دنوں میں ختم ہو جاتی۔ دہشت گردوں نے منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا۔ FCC، آرمی اور پولیس نے جس طرح رسپانس دیا وہ داستان ہے۔ پاک فوج FCC کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا جو بھی دہشت گرد آیا سیکیورٹی فورسز نے اسے ڈھونڈ کر مارا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہترین رد عمل دیا۔ دہشت گردوں کا مورال گر چکا تھا، یہ صرف اپنا مورال ہائی کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ گوادر میں بلوچ فیملی کی عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ دہشت گردوں کے حملوں میں شہید 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن کوئٹہ میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، IG اور دیگر حکام کی شرکت۔ میتیں سرکاری اعزاز کے ساتھ لواحقین کے سپرد کر دی گئیں۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان آپ دیدہ ہو گئے، کہا شہداء کی قربانیاں کسی صورت رائیگاں نہیں جائیں گی۔ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دیا جائے گا۔ 12 ماہ میں بلوچستان میں 700 سے زائد دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کوئٹہ میں بم دھماکے کی جگہ کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں سے ملاقات کی۔ پولیس اور CTT کے فوری اور مؤثر رد عمل پر بہادر جوانوں کو شاباش دی۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا معاملے پر قومی جرگہ۔ صوبائی حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے پیدا حالات پر مستقبل کا لاہے عمل طے۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ سیاسی اتحاد کا تیرا میں نقل مکانی کرنے والے متاثرہ خاندانوں سے مکمل یکجہتی، ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اعلان۔ جرگے نے تیرا میں بد انتظامی کے ضمن میں صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ قومی جرگے کا ایجنڈا سابق چیئرمین باڑہ سیاسی اتحاد حاجی شیریں افریدی نے پیش کیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا متفقہ اعلامیے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ وادی تیرا میں فوری مکمل امن بحال کیا جائے، خارج کے حملے فوری بند کروائے جائیں، تیرا متاثرین کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے، متاثرین تیرا کے رجسٹریشن کے عمل میں کرپشن، سیاسی مداخلت، اقربا پروری کی تحقیقات کروائی جائیں، ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ قیام امن کے لیے باڑہ میں امن تحریک کا آغاز کرنے کا اعلان۔ باڑہ سیاسی اتحاد جرگے میں صوبائی حکومت پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کے لیے رکھے گئے 4 ارب روپے کہاں گئے؟ KP حکومت نے تیرا کے لوگوں کو پوچھا بھی نہیں۔ سیاست کے لیے خیبر پختونخوا حکومت تیرا کے لوگوں کو استعمال ضرور کرے گی۔ صوبائی حکومت نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خیبر پختونخوا حکومت کو معذرت کرنا ہوگی۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا باڑہ سیاسی اتحاد کے جرگے نے خیبر پختونخوا کی بیڈ گورننس
गवर्नेंस को बेनकाब कर दिया। तीरा के लिए रखे गए 4 अरब रुपए में 2 अरब रुपए खुर्द-बुर्द किए गए। वजीर आला को अपने सूबे के मसाइल की फिक्र ही नहीं। वो रावलपिंडी, कभी लाहौर तो कभी कराची में होते हैं। इतनी बड़ी आबादी के दौरान ये वाक़यात का हो जाना यकीनन हुक्मरानों के लिए एक सवालिया निशान है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत एक ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ख़ुद भी माजरत की और इसके ऊपर जो आपने वो मीटिंग देखी, उस मीटिंग के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बहुत कंसर्न है, बहुत वो था कि ये इस तरह से पब्लिकली नहीं होना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत कमिटेड थी इस बात के ऊपर कि गलती हुई है तो उसको मानना भी है और उसकी माफ़ी भी मांगनी है, और जो भी जिम्मेदार है उसको हमें कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सानहे के वक्त लाहौर में 72 घंटों के ढक्कन ना होने का गटरों के ढक्कन ना होने का एतराफ़। अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 72 में से 50 ढक्कन लगा दिए गए, बाकी जल्द लगा दिए जाएंगे। सानहा भाटी गेट जैसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। इतनी बड़ी आबादी में ऐसा वाक़या हो जाना हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। वज़ीर आला ने तस्लीम किया, गलती हुई, जो भी जिम्मेदार है कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना आसान फैसला नहीं था। मैन होल्स के ढक्कन नशे के आदी अफराद रात को चोरी कर लेते हैं। जो काम करेगा वही सीट पर रहेगा। सानहा भाटी गेट, पुलिस की मुतासरीन पर सफाकियत की इंतहा। दादरसी की बजाय खातून के शोहर पर तशद्दुद करती रही। पुलिस मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी का कत्ल मानने के लिए दबाव डालती रही। मैनहोल में गिरकर जाम हक होने वाली खातून के शोहर पर पुलिस इंक्वायरी में तशद्दुद साबित। इंक्वायरी में एसपी सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। दोनों पुलिस अफसरान गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। पुलिस के मुताबिक SP और SHO ने बयान दिया, गुलाम मुर्तज़ा पर मामूली तशद्दुद किया। दोनों ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बैठा लिया। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे से शहादत हासिल कर ली गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। मुर्तज़ा पर पुलिस तशद्दुद की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। DIG ज़िशान रज़ा का सफ़ेद कागज़ पर वरसा से दस्तखत लेने का एतराफ़। कहा, मुद्दई का वक्त बचाने के लिए खाली कागजात पर दस्तखत लिए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे। उम्र 71 बरस थी। नमाज जनाजा आज आबाई गांव चीचियाँ मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरातियत की मजबूत और मौसर आवाज़ थी। 1996 में आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। 2021 में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बने। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 9 बार आबाई हल्का मीरपुर से रुकन कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद वाहिद कश्मीरी रहनुमा थे जिन्हें मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त मिली। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज का मुख्तलिफ हिस्सों में मुआयना। लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म भी पेश। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी मनसूबा अवाम की बड़ी खिदमत है। ये खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शहबाज शरीफ की इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज की सताइश। बोले, खुराक और ज़रूरी अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम जरूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सानहा गुल प्लाजा के बाद वज़ीर आला सिंध और काबिज़ मेयर कराची इस्तीफ़ा दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों की नाअहली की वजह से गुल प्लाजा के दुकानदार आग में झुलस गए। कराची के बच्चे कभी गटर में तो कभी ट्रेलर की जद में आ जाते हैं। आग लग जाए तो कोई बचाने नहीं आता। हुक्मरान हमारे ही टैक्सों के पैसों से हमारी ही जानों को कुर्बान करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 17 साल से काबिज है। 17 साल में कराची में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 3326 अरब रुपए हड़प कर गई।
इंसाफ के वकला की 6 रुकनी टीम की अदियाला जेल आमद। जेल हुकाम से बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने का रिकॉर्ड मांग लिया। वकला ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकालतनामे भी मांग लिए। मजमूई तौर पर 6 वकालतनामे दस्तखत के लिए भिजवाए गए थे। वकालतनामों पर दस्तखत के बाद तोशाखाना 2 केस में सजाओं के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। जेल हुकाम ने पीटीआई वकला से दरख्वास्त वसूल कर ली। हुकूमत का बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात के लिए मशरूत इजाज़त देने का इंदिया। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था, अलीमा खान सियासी हो चुकी हैं। उनके अलावा अगर कोई बानी पीटीआई से मिलना चाहता है तो सियासी बयान ना देने की यकीन दहानी करवाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी तो मुलाकात हो सकती है। तीरा जिरगे के बाद ये कहना ठीक होगा कि वज़ीर आला केपी ने इस मामले पर असेंबली में भी झूठ बोला। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल महंगा हो गया। डीजल फी लीटर 11 रुपए 30 पैसे महंगा। नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे पर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। ईरान के 2 शहरों में धमाके, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अहवाज शहर में गैस धमाका, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। बंदर अब्बास में गैस के अखराज से धमाका, बच्ची जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। धमाके में 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर्स तबाह और दुकानें मुतासर हुई। ईरानी मीडिया की पास दौरान इनकलाब के कमांडर को हदफ बनाने की अफवाहों